بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خواتین حضرات، پروگرام قومی ہیرو کے ساتھ زبیر مغل ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج گوجرانوالہ میں ایک بہت ہی خوبصورت ہستی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن حسب روایت ہم اپنے مہمان کا تعارف ضرور کروائیں گے. میرے ساتھ موجود ہے غلام حسین صدیقی صاحب. غلام حسین صدیقی صاحب ایک اسٹرگل کا نام ہے. انہوں نے زیرو سے اپنے پروفیشن کو شروع کیا اور محنت کرتے کرتے ہی اس مقام تک پہنچے جو کسی بھی انسان کی منزل ہو سکتی ہے، جو کسی بھی انسان کا خواب ہو سکتا ہے. تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں غلام حسین صدیقی صاحب کی طرف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ کا بڑا کرم و فضل ہے. آپ کا میں شکر گزار ہوں گا. آپ نے بہت شکریہ. تھینک یو سر. اچھا سر، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں. میں نے اپنی لائف کے 10-15 سال آپ کے ساتھ کام بھی کیا، مجھے یہ شرف حاصل ہے. تو مختصراً یہ بتائیے گا کہ بچپن کیسے گزرا؟ وہ وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ محنت جو میرے والدہ محترمہ نے، والد صاحب نے کی، بھائی صاحب نے کی، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا تعلیمی اپنا سلسلہ جاری رکھا تھوڑا سا. تو اتنا بہت زیادہ میں نہ پڑھ سکا. تو اس کے باوجود ایک میرے اندر وہ تھا کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں، کچھ کرنا چاہتا ہوں. حالات تو اتنے بہت سننا تھی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے، والدہ کی دعاؤں سے میں نے عملی قدم جب اٹھائے اور میں نے فوٹوگرافی میں کام کیا. اس کے ساتھ اور بھی کاروبار کرتا رہا. تو پھر یہ بتایا کہ میں نے اسٹیٹ لائن جوائن کر لی. اسٹیٹ لائن میں میں کہوں بیش میرا جو گزرا ہے وہ 27 سال ہے. اسٹیٹ لائن میں گزرا. اس سے پہلے میں نے فوٹوگرافی میں 15 سال اور جنور. تو اپنا میں نے 17 سال کی یا 18 سال کی عمر میں نے اپنا عملی قدم اٹھایا. عمل میں آ پریکٹیکلی میں نے کام کرنا شروع کر دیا. اور پھر مسلسل جدوجہد. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے بہت محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. فوٹوگرافی کا جو کام آپ کرتے رہے وہ آپ کسی کی شاپ پہ کرتے رہے یا آپ نے خود پرسنلی اپنا ڈیولپ کیا؟ میں نے اپنی دکان شاپ جو ہے نا موڑی میں بات کی، وہ دکان تو کرے بھی تھی مگر میں نے خود اپنا ہی کام شروع کر لیا. اور وہ کام میں ایسا بھی تھا کہ اتنا مجھے وہاں سے فائدہ ہوا کہ میں نے یہ جو میرا گھر ہے نا یہ میں نے فوٹوگرافی بھی بنا لیا. اس نے بھی رات دن محنت کی. وہ ایک وقت تھا کہ شناختی کارڈ کے لیے گاؤں گاؤں جا کے تصویریں بنانے کا سلسلہ تھا. اس میں ہم نے بہت سارے گاؤں میں جا کے رات دن وہ محنت کرنی پڑی اس کے سلسلے میں. تو کئی کئی دن ہم گھر سے باہر رہتے تھے. اور یہ تمام علاقے میں جا کے جب وہ کام کیا تو اس میں بہت سارا فائدہ ہوا کیونکہ ایک دن میں ہم 100 تصویریں تو اتار لیتے تھے. تو اس وقت پیسے تو تھوڑے ہوتے تھے اور اس وقت وہ پیسے تھوڑے بہت زیادہ محسوس ہوتے. تو اس سلسلے میں جب باہر مارکیٹ میں گئے تو پھر بہت سارا بن گئی. تو اس میں پھر یہ فائدہ ہوا کہ ہماری دکان کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا. اچھا یہ بتائیے گا کہ پریکٹیکل لائف میں آپ سوشلائز بھی بہت رہے، بہت سے سوشل ورک کیے آپ نے، ایک جماعت کے ساتھ آپ کی بالخصوص ایسوسیشن رہی، اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. حال سال 82 میں ہم نے موڑ آباد جو علاقہ ہے نیا نیا ڈیولپ ہوا تو یہاں مختلف برادری کے لوگ تھے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے چند دوستوں نے اکٹھے ہو کر ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک جماعت بنا لیں اور دکھ درد کا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جائے. تو اسی طرح وہ جماعت ہم نے 82 میں بنائی اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے وہ جاری ساری ہے. اور ہم جو ممبران ہیں اس کی وہ کوئی بھی معاملہ جب بنتا ہے کہ ایک کے ساتھ بنتا ہے تو سبھی اس کی ہیلپ ہوتا ہے. اس میں اس کا فنانسی مسئلہ ہو، اس کے ساتھ کوئی اور بھی صاحب ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مدد کی جائے ساتھی کی اور اس کو بہتر پریشانی سے باہر نکالا جائے. اور آج اس جماعت کو بنے ہوئے کیوں بیش 40 سال ہو گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس ایسے دور میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سے نہیں ہے. تو یہ وہ ساتھی آج بھی ہم
हमारे वो साथी एक दूसरे के साथ उतने ही प्यार करते जैसे एक भाइयों का, उसका नाम भी जमात रहमान है, भाइयों की जमात है। तो इसका कायम रहना ही मैं समझता हूँ कि एक कामयाबी है उसकी, इस दौर में इतने साल किसी जमात का कायम रह जाना। इस वक्त मैं उस जमात के में क्योंकि एक ही हमने उधर रखा हुआ है, वो है बड़ा भाई। तो उसमें वो बड़ा भाई तभी बनता है जब पहले वाले का गाना कर डेथ हो, यही वजह से कहानी है उसमें खिंचातानी नहीं। तो इस वक्त तो मैं इस जमात का बड़ा भाई हूँ, ये मुझे अल्लाह ताला की फजल से भाइयों की मोहब्बत है, उन्होंने मुझे दिया है। तो ये बड़े अच्छे अंदाज, और हमने वो अभी यूथ लीग के और वो भी शुरू कर ली है। हमारे जो बच्चे हैं वो जवान हो गए हैं, वो उन्होंने अब वो भी शायद हमारा मसला जारी है, जिसके वो उसके प्रेसिडेंट हो जाए अरफान एडवोकेट हैं, वो हमारे अरफान भाई साहब, तो वो उसको लीड करते हैं। तो कहीं भी उलझन होती है, कोई परेशानी होती है, तो हम सारे मिलजुल कर उस काम को करते हैं। और पॉलिटिकली कोई इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी इस जमात की? हाँ, जमात का जब वो इलेक्शन या किसी से आता है तो हम तमाम दोस्त बैठकर एक दूसरे की शावरत करके फिर वो फैसला करते हैं, और तमाम साथी एक ही बंदे जिसका वो फैसला हो जाता है, और तमाम दोस्त तमाम वो भाई मिल के उसकी सपोर्ट। अच्छा, उसमें ये नहीं है कि दूसरा बंदा किधर जा रहा है, ये ऐसा नहीं है। फैसला जब हम करते हैं तो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि तमाम वो जो कैंडिडेट हैं उनसे मुलाकात हो जाए, उसका उसका पता चले वो क्या करना चाहते हैं, क्या वो आने वाले वक्त में हो सकता है। तो उस पर सारी बात करके मिल के हम खुद अपना फैसला खुद करते हैं हमारा मिल के। तो उसमें हम ज़्यादा खुफिया राशेदारी कर सकते हैं, ताकि वो जिसका भी नाम निकले तो ये ना हो कि ये किसने उसको पसंद किया ना पसंद किया, मगर हमारा फैसला जो हो जाता है मजबूरी तौर पर जमहूरियत है, तो वो उसको हम फिर वही फैसला होता है, वो सबके लिए होता है, तो दूसरा बंदा उसमें दोबारा कुछ तब्दील नहीं कर सकता। और ऑलमोस्ट कितने मेंबर हैं सर आपके इसमें? ये कमों के ऐसे जो हमारे यूथ विंग है उसके तो 40 प्लस है, और हमारे भी अब जो कुछ तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो कुछ साथी हैं अभी तो 18 हैं। और मतलब जिस तरह आपका आप फॉर्मेट बता रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका जो का एरिया है मुख्तलिफ यूसेज से ये लोग बिलोंग करते होंगे। हाँ, तो फिर तो बहुत आसानी है एमपी साहब के लिए और एमएलए साहब के लिए कि बजाय इसके कि वो एक एक दरवाज़ा जनाब नॉक करें, वो आपके पास आए और आप अगर आपको वो कन्विंस कर पाएँ कि वो आपके लिए आपके इलाके के लिए कुछ कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये एक जो मेंबर है हमारा, वो एक खाली वो मेंबर नहीं है, वो एक ख़ानदान के साथ ख़ानदान का सरबराह है। तो उसके साथ लिंक करते हुए दोस्तों के साथ साथी होते हैं, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो वो तमाम ये जो एम पी जो इलेक्शन लड़ते हैं, वो इलेक्शन के टाइम पे लाजमी तौर पे हमें टच करते हैं, हमें मिलते हैं, हमारे साथ हमें बात करते हैं, हमें अपना भी बताते हैं। हम सब मिलके जैसे इंटरव्यू होता है ऐसे ही हम उनसे बात करते हैं, उनका पूछते हैं कि क्या आप करना चाहते हैं। तो बाकी फिर जो है हालात वाक़ई सामने रखते हुए फैसला कर लें। इसका मतलब फिर वो पॉलिटिकली बाद में आपके इलाके के लिए काम भी करते होंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें हमने वो एक दो दोस्तों की ड्यूटी लगाई होती हैं, अगर कोई काम है ऐसा जो काम तो हमें वही करना है जो फलाह के लिए हो, कि ज़ाती तो किसी के लिए हम ऐसा नहीं है। तो फलाह का कोई काम है उससे हम मुआवजा जरूर उसकी ले लेते हैं, और आप भी जो अपने पास से होता है काम करते हैं। अच्छा सर, आपकी फैमिली के मतलब हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताइएगा, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरी 2 बेटी हैं, 2 बेटियां हैं, और अल्लाह के फजल करम से तमाम शादीशुदा हैं। और बड़ा बेटा जो है वो अब मेरी चूँकि लाइफ अब रिटायरमेंट की है, 2016 में मैं स्टेट लाइफ से रिटायर हो गया था, तो वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। और जो छोटा बेटा है वो भी प्रॉपर्टी का काम करता है, जो सेल परचेज का। बड़ा बेटा तो बनाकर सेल करता है, वो सेल परचेज का काम करता है छोटे वाला। तो शादीशुदा है, सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। बड़ी अल्लाह ताला की बेहतरीन अल्लाह के करम से हमारी लाइफ है, पुरसकून घर में हम इकट्ठे रहते हैं, शाम को हम इकट्ठे बैठते हैं, कुछ शेयर करते हैं, कोई मसला है तो उसको
اس کا حل دیکھنے کے لیے. تو میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ خاص کرنا فضل ہے میری فیملی پر. تو اس دور میں بھی ہم ایسا بہترین ماحول میں ہمارا حصہ ہے. بہت زبردست جی. اور یہ بتائیے گا سر کہ پولیٹیکلی کبھی یہ ذہن میں آیا کہ آپ کو بھی سیاست میں آنا چاہیے؟ نہیں ایسا نہیں. اچھا یہ اس میں سمجھوں میں شاید فٹ نہیں اس معاملے میں. اچھا سر یہ بھی آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑی سی بیڈ لک ہے ہماری؟ جتنے بھی مطلب ہم جن لوگوں کو جانتے ہیں جن کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اس پرسن شوڈ بی اے لیڈر تو وہ آگے آنے سے کتراتے ہیں, ہیسیٹیٹ ہوتے ہیں. اور وہ لوگ اچھا جنہیں ہم اس طرح پسند نہیں کرتے لیکن وہ ہر دفعہ وہی نئے چہرے نہیں آتے, ہر دفعہ وہی پرانے چہرے ہمارے سامنے ہوتے ہیں. بات دراصل یہ ہے میں صاحب کہ جو ہمارے ملک کا جو پولیٹیکل معاملہ ہے یہ بڑا وہاں چلا گیا کہ جو فیملیز آگے آ رہی ہیں وہ چل رہی ہے. ایک تو بے شمار پیسہ چاہیے اس کے لیے تمام وہ وسائل جو ہم پسند نہیں کرتے وہ سارے وسائل وہاں پہ کرنے پڑیں گے. ہر کام کو جو بھی ہم اس پولیٹیکل دور میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ میں سمجھا یہ بھی ہماری تھوڑا سا اس پر دیکھ لیں کہ ہمارے پاس پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے تو پی ٹی آئی کے ورکر بے شمار محنتی لوگ تھے جب وہ شروع ہوئی تو شوم قسمت کے وہ لوگ اتنے امیر نہیں تھے, اتنا پیسہ نہیں تھا کیونکہ پیسے کا معاملہ ہے سارا یہ جو پولیٹیکل معاملہ ہے اس کو پیسہ انوالو ہو گیا. قابل لوگوں کا کوئی نہیں کہ کوئی قابل ہے تو آ گیا. تو ہمارے یہاں دیکھیں کہ کوئی بھی جو ایم پی اے جو ایم این اے پی ٹی اے کے ہیں یا دوسری جماعت کے ہیں تو وہ بہت ہائی فائی پیسے والے ہیں. جو وہ ورکر جو بہت محنتی ہے جو بہت پڑھا لکھا بھی ہے بہت آگے سوچ اسی بڑی ہے وہ آگے نہیں آ رہا. یہ بھی میں سمجھا ہماری چلیں یہی بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آج کل وہ بڑا ایک چل رہا ہے عدم اعتماد کی ایک موومنٹ چل رہی ہے تو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی یہ جو تمام ملک کی تمام پارٹی سے دفع ہو گئی کیونکہ میں سمجھوں یہ کرپشن جو ہے نا یہ نہیں کہ وہ اوپر والے لوگ ہی کرتے ہیں. کرپشن تو ہر وہ بندہ کر رہا ہے جس کا ہاتھ پڑ رہا ہے, کوئی معافی دے نہیں رہا. جس طرح ہم مسلمان ہیں جس طرح ہمارا ملک ہے جس حوالے سے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا ہے اس کا جو ماٹو تھا وہ تو ہم کو پیچھے چھوڑا ہے. جو ہم کام اسلام نے ہمیں کہی ہم کوئی کام وہ تو کر ہی رہے. اگر وہی کام آپ دوسرے ملکوں میں دیکھ لیں تو وہاں پہ وہ جو اسلام کہتا ہے وہ لوگ وہ کر رہے ہیں. اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو بہترین مسلمان ہوں کیونکہ ہم جہاں ملاوٹ کرتے ہیں ہم جہاں رشوت لیتے ہیں ہر کام کو ہم جائز ہی سمجھتے ہیں. بہت سارے تمام اداروں کے لوگ حاضری لگاتے ہیں صرف کہ ہمیں تنخواہ لیں. باقی وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کا معاوضہ وہ ڈائریکٹ رشوت کی صورت میں اور صورتوں میں لینا لیتے ہی. اور اس سلسلے میں علماء کرام آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا کردار کہاں تک ہے, وہ کتنا کردار اپنا ہمارے ملک میں دیکھیں کہ کبھی بھی علماء کرام سے کوئی آگے آیا ہی نہیں ہے. کوئی جو بھی کھڑے بھی ہوتے ہیں الیکشن میں تو ہماری یہ قسمت کی بات ہے ہم انہیں ووٹ ہی نہیں دیتے. نہیں لیکن سر وہ ایم ایم اے کی صورت میں جب یہ علماء کرام اکٹھے ہوئے تھے لوگوں نے ایک دفعہ انہیں چانس دیا بلکہ ان کی گورنمنٹ بھی بنی کے پی میں تو وہ اتنا وہ کامیاب نہیں کر پائے نا اس معاملے کو لے کے کیونکہ وہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں. جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ کھینچا داری شروع کر لیتے ہیں. یہ تو مانوسی سا یا سیسا چل گیا ہے. اللہ تعالیٰ کرم والی فرمائے ہمارے ملک میں اتنا پیارا ہمارا ملک ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار معدنیات بے شمار وسائل بہت کچھ دیا ہے اس میں. اگر ہمارے یہ جو اکابرین ہیں وہ تھوڑا سا اس کو بہتر کرنا شروع کر دیں تو ہمارا ملک جنت ہے. اس کے ایسا ملک کوئی دنیا میں نہیں ہے جہاں پہ یہ 4 موسم ہیں تمام چیزیں نئی نظام ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دی. صرف تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کرم والی فرمائے وہ ہمارے لیڈر جو ہیں
وہ تھوڑا سا ایسا سا نہ لے، ملک کے لیے خدمت کا جذبہ لے کر کام کرے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں کام کریں گے، وہ ملک ملکوں کے لوگ یہاں آنے کام کریں. جی بالکل ٹھیک. اور ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، جائیے گا کہیں نہیں، لوٹ کے آئیں گے تو یہ خوبصورت گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید ناظرین. پروگرام میں ہمارے ساتھ غلام حسین صدیقی صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ بڑی ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے. صدیقی صاحب اب ذرا پروفیشنل لائف کی طرف آتے ہیں. لائف انشورنس کو آپ نے کب جوائن کیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ 90 میں نے 1990 میں نے اسے جوائن کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین ادارہ ہے. جو اس کا ماٹو ہے وہ بڑا زبردست ہے، خدمت خلق ہے اس میں بہت ساری، اور لوگوں کا اس میں بے شمار فائدہ ہے. تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو جب جوائن کیا تو ایک تو یہ ہے کہ تھوڑے سے پیسے لے کر ایک ادارہ اس کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ سے جمع کر لیتا ہے، اور بہترین پرافٹ جو اناؤنس کرتا ہے ادارہ وہ لگاتا ہے. اس میں کوئی نہ تو اسلام کے خلاف اس میں بات ہے، اور میں سمجھا جب اگر وہ خدا نہ کلیم ہو جاتا ہے تو جب وہ کلیم دینے جاتے ہیں کلیم اس کو پے ہوتا ہے تو اس کا جو دعائیں وہ دے بیوہ کی، وہ یتیم بچوں کے ماں باپ کو جب یہ ہوتا ہے تو بے شمار دعائیں دیتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھا جس نے یہ سلسلہ بنایا ہے یہ انشورنس کا، یہ اس کا جو سوچ ہے بہت زبردست ہے کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بچتوں کو اکٹھی کرتے ہیں اور اسے مقبول پرافٹ کے ساتھ میچورٹی کا بہترین کلیم بھی دیتے ہیں، اور درمیان میں اگر ڈسائڈ ہو گیا تو اس کو اس کا بے شمار سر تھوڑا ہمیں اپنے متعلق بتائیے کہ آپ نے اسے کب شروع کیا. یہ چند بنیادی سے سوالات ہیں کہ ان شاء اللہ بعد میں آپ سے میں نے 90 میں شروع کیا ہے، اور بعد میں اس میں جو جاب جو ہے نا وہ میں نے 99 میں جا کے پروموٹ ہوا ہوں. تو ایریا مینیجر سے جاب جس سے شروع ہو جاتا ہے تو 17 سال 3 ماہ میں بطور ایک جاب جو ہے نا یہ اسٹیٹ لائن میں رہی ہے. اور 2008 میں سیکٹریٹ بن گیا. اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہوا. اس میں سمجھتا ہوں کہ میری جیسا بندہ جو بہت لیٹ ادھر آیا، میں چونکہ پہلے میں اپنا کاروبار کرتا رہا ہوں فوٹوگرافی اور دن کا بہت کاروبار. تو جب میں اس کو لیا اور محنت تو کی، محنت تو ہر کام میں کرنا پڑتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں محنت کا وسیلہ بے شمار ہے. اس میں آپ کو پیسے کی شکل میں بھی معقول معاوضہ ملتا ہے، اور خدمت کی خدمت ہے، لوگوں کی دعائیں بھی ہیں. اور یہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جب اس میں مکمل کیا اور میری وہ جاب مکمل ہوئی 60 سال پہ جا کے میں ریٹائر ہو گیا. تو مجھے اب ریٹائر ہوئے 2016 کے 3 دسمبر میں ریٹائر ہو گیا تھا، اور پینشن کا سلسلہ بھی چل گیا اس کے ساتھ. بڑا بدلا اس کی زبردست بات جو اس میں ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں اس میں میڈیکل بولیوڈ اس میں ہے، روم والی بہت بڑی سلسلہ ہے اس دور میں جب مہنگائی کا بڑا دور ہے. اور یہ خاصا صرف میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ لائف کا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ فیسلٹی موجود رہتی ہے. وہ اس کی تھوڑی شکل تھوڑی بدل جاتی ہے پر وہ فیسلٹی رہتی ہے. میاں بیوی کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ میڈیکل فیسلٹی جاری رہتی ہے. اور ایک سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ اگر کوئی ینگسٹر جو ہے وہ اسٹیٹ لائف کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس میں پھر نیکسٹ جس طرح آپ اس میں کامیاب ہو گئے کامیابی کے لیے کیا ریکمینڈ کریں گے آپ کو، کیا کرنا پڑے گا اس کا چیز؟ میں سمجھتا ہوں کہ بندہ کو میرے ساتھی سوچتا ہے نا کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں، میں کچھ کمانا چاہتا ہوں، کوئی اپنے سے اپنا کوئی کامیابی کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے یہ پلیٹ فارم بہت زبردست ہے. اس میں وہ ایز اے سیلز نمائندہ ہمارے ادارے کو جوائن کرے گا تو اس میں تھوڑا سا ٹائم اس میں گزارنا ہے. اس میں لوگوں کو ملاقاتیں کرنی ہیں، لوگوں کو گائڈ کرنا ہے، اور وہ تمام وہ چیزیں جو ادارہ دے رہا ہے، ادارہ بہت کچھ دے رہا ہے، وہ بھی ہم لوگوں کو آسان کریں گے. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنا میں سمجھتا ہوں کہ بندہ وہ اس میں محنت کرے گا رات دن، اور سارے کام میں محنت کرنی، محنت تو ہر کام میں کرنی پڑتی. یہ نہیں ہے بغیر محنت کے کوئی کام آ جائے تو وہ ایسا ممکن نہیں. اور محنت یہاں پہ جو محنت ہم نے کرتے ہیں اس کا معاوضہ پیش نہ، اور آگے جا کر یہ آپ کو زندگی
आगे चलते हुए आपकी जॉब हो जाएगी, और जॉब इससे अच्छी जॉब नहीं है, बेहतरीन जॉब है। जिस तरह पाकिस्तान का जो अजीब व गरीब किस्म का फॉर्मेट है गवर्नमेंट जॉब्स का, तो क्या यहाँ भी किसी सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है या कॉन्टैक्ट अपने जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं प्रमोशंस के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका काम ही आपकी सिफारिश, आपका काम ही वो टारगेट अदारा देता है, ये चीज़ें हम मुकम्मल कर लें, उसमें रुकावट कोई नहीं है उसकी प्रमोशन, उसमें कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, कोई रिश्वत की जरूरत नहीं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। उसका वो मुकम्मल किया आपने टारगेट, तो आप नेक्स्ट चीज पे चलिए। अच्छा, मतलब इसमें गिवन क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया उस बंदे ने वो पूरा करना है। बिल्कुल, कोई और चीज नहीं, और कोई जरिया नहीं, कोई रास्ता और है ही नहीं। तमाम आप अपने सीनियर्स को देखेंगे जो मार्केटिंग के साथी हैं हमारे, वो तमाम उसी स्टेज से गए हैं सेल्स में, बस आपके लिए एक ही रास्ता रास्ता है, यानी ये नहीं है कि किसी को कुछ बता दें, हर एक के लिए एक ही तरीका कार है, आगे तो उसी नहीं जाना जिससे मिल गया। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लोगों में, तोहमात कह लें, अफवाहें कह लें। कुछ लोगों का ख्याल है कि पैसे देते हैं लेकिन शायद मिलते नहीं, क्लेम की सूरत में, या बाद में जब मैच्योरिटी हो जाती है तो शायद लेट कर देते हैं या वगैरह वगैरह। कुछ क्या ऐसा कुछ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई एक मिसाल आप नहीं दे सकते किसी का मैच्योरिटी आई हो उसको ना मिली या लेट हुई हो, क्योंकि ये जो तरीक़ाकार उन्होंने वज़ा किया हुआ है उसके तहत उसने क्लेम दायर करना है, उसके अकाउंट में पैसे आने हैं, ना भी दूसरा बंदा ले सकता है, इसमें कोई लेट हो सकती नहीं। हम बैंक में पैसा पड़ा हो तो वो अगर खुदा ना सा बंदे में कुछ हो जाता है तो वो बाकायदा अदालत से सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, यहाँ वो भी नहीं। वहाँ वो पॉलिसी होल्डर हमारा जो है उसने पहले दिन बता देना है कि मेरा ये वारस है, अगर मुझे खुदा ना खासा कुछ हुआ तो वो उसको पे करें, तो हम उसी को पे करते, किसी दूसरे को कर सकते ही नहीं। उसके अकाउंट में पैसे जाने तो उसको पे करते, कोई ऐसी मिसाल नहीं हम दे सकते कि बोली किसी ना क्लेम और से लेंगे। ये जो तमाम बातें ये सब सुनी सही बातें, या हमारे वो वासी होल्डर की तरह से हो सकता है वो कमी बेशी हो, किस ना दी हो या कोई और वजह हो, अगर उसने अपने वो जो उसकी जिम्मेदारी उसने मुकम्मल की हुई है तो अल्लाह के फजल से कोई ऐसा नहीं बात करेंगे। अच्छा चले सर, ये ठीक हो गया। अगर स्टेट एक्ट के मतलब किसी भी नौजवान को, किसी पॉलिसी होल्डर को अगर किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई चीज़ पूछने वाली हो, तो आप गुलाम हसन सिद्दीकी साहब से रब्ता कर सकते हैं, ये आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ बहरहाल मौजूद है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, आपने ज़्यादा दूर देखे हैं, वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, किस तरह का काम करते हैं वो, और कहाँ तक वो पढ़े, तालीम हासिल की, और अभी आप ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लाइफ है हमारी, शाम को सब इकट्ठे बैठते हैं। तो ये जो आप अपनी लाइफ से मुतमईन है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक सबको ये सब चीज़ें अता करे, तो क्या देखें आप इसमें, आपकी मेहनत का कितना हाथ है, आपके बच्चों का कितना किरदार है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत किस कदर शामिल हाल है? मैं समझ ये मुकम्मल तो अल्लाह ताला की रहमत ही है, बंदा कुछ भी बंदा तो सोच सकता है कि अल्लाह ताला खास करम है हम पर। और ये वैसे मेरी वालदा की दुआओं का बेहतरीन जो है, मेरी वालदा हमारे साथ 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 चलती है और सर नहीं है अभी तो अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह ताला गुंडों में डाल दे। तो मैं जब जाता हूँ उनकी कदम तो मैं बड़ा सुकून मिलता है, और मुझे दोबारा एक नया वक्त आता है वहाँ जाके। तो ये फैमिली का है कि आप काम अगर अच्छा आप कर रहे हैं, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, मुस्बत सोच होनी चाहिए, और बड़ी सोच, बंदे की सोच ही आगे लेके जाती है बंदे को। तो उसने सोचा ही है मैं समझो मैं जाना कराची जाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से कराची में चलने सोचना चाहिए मुझे जाना है, तो बंदा चल पड़े तो कितनी घंटे में पहुँच जाए। अगर अभी सोच ही है कि मैंने लाहौर से जाना है तो लाहौर जाएंगे, कराची में जाना, तो इसलिए बड़ी सोच रखती है और मुस्बत सोच, और किसी के साथ गलत ना किया जाए, क्योंकि बंदा किसी के साथ गलत नहीं करता, हमेशा वो अपने साथ ही करता। तो अगर तुम्हारे आपकी सोच अच्छी है, नीयत अच्छी है, तो अल्लाह ताला फल देगा। इसका मतलब यह है कि बंदा तुम मेहनत करो तो आपको मेहनत का फल जरूर मिलता है, देर हो सकती है मिलता तो ये पक्की बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं।
अच्छा सर एक बात करते हैं कि अगर बच्चों को आपने आप हलाल का वाला खिलाया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको फीडबैक भी उसी तरह करते हैं, बेशक क्या ऐसे कहेंगे आप इस बिल्कुल इसमें भी मैं समझता हूँ ये भी पक्की बात है कि आपने अगर जो भी बोया काटा तो वही है। अगर आप बोएंगे अच्छा तो अच्छा ही इंशाल्लाह ताला से अच्छा ही होगा। जब आप आज आपने जो कुछ पाया जिस मुकाम पर आप मौजूद हैं तो उसकी एक खासियत ये भी है कि आपने ज़िंदगी भर खूब मेहनत की, मेहनत से पैसा कमाया बिल्कुल और मतलब कोई ऐसा वाया इस्तेमाल नहीं किया कि किसी का हक खाया हो। यही वजह है कि आपके बच्चे आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके अल्लाह साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप किसी का हक अगर खुदाना सा लेते हैं तो वक्ती तो लगता है शायद मैंने को बेहतर कर लिया पर वो बेहतर होता नहीं है। इसलिए ये तो बंदे को सोचना ही नहीं चाहिए किसी का हक लेना ही नहीं चाहिए। देखो जी आप वो गलत काम करके जब अपनी औलाद को देते हैं औलाद के लिए तो शायद वो जायज़ है। अगर आप किसी के साथ फ्रॉड करके पैसा ले आइए तो जिम्मेदार तो आप है ना, उसका हिसाब आपने ही देना है। बिल्कुल औलाद ने तो नहीं देना, औलाद के लिए तो वो क्लियर हो गया, उसको तो आप दे रहे हैं। तो इसलिए अपने ऊपर बोझ डालने की बजाय आप सही करेंगे तो सारे काम भी सही होते चले जाएंगे और सुकून हो जो मैं समझता हूँ कि पैसे के साथ सुकून नहीं है। सुकून तो अल्लाह ताला बताओगे आप अगर अच्छा खा रहे तो अच्छा तरीके से आप सुकून हो जाए और तो सुकून से नहीं गुजार सकते हैं। वरना तो पैसे और परेशानियाँ साथ हैं, पैसा पेश मार में परेशानी है वो जिंदगी नहीं है। सर लास्ट पे मैं ये कहना चाहूँगा पूछना चाहूँगा बल्कि आपसे मैंने जितनी भी गुफ्तगू की मुझे खुद भी बड़ा मज़ा आया यकीन मेरे नाज़रीन भी इससे महसूस हो रहे होंगे और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू है बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू है पूरी की पूरी गुफ्तगू जो है ये एक मैसेज है कि किस तरह हमें अपनी लाइफ को गुजारनी है किस तरह हम कामयाब हो सकते हैं। फिर भी मैं ये चाहूँगा कि एंड पे अगर आप हमारे नौजवानों को जो कहीं पहुँचना चाहते हैं हर किसी के कुछ ख्वाब है तो क्या करना चाहिए उन्हें किस तरह की मनाजिल जो हैं उनका तयन करना चाहिए और फिर किस तरह उन्हें पा लेने के लिए जस्तजू करना चाहिए। पहली बात तो है कि बंदे को पहले खुद सोचना है वो करना क्या चाहता है। डबल माइंडेड होके बहुत सारे सोचों को इकट्ठी कर चल नहीं सकता। पहले वो एक सोच बनाए फैसला करे मैंने ये काम करना है जो करना है फिर उसके अवेयर बोर्ड देखे कि मैं इसमें काम करने के लिए क्या क्या चाहिए और वो उस एक ही काम जो करना चाहता है जो भी उसे देन में है उस पर पूरी मेहनत करे और पूरी जब मेहनत करेगा उसको मुकम्मल उसको हासिल करने की कोशिश करेगा तो उसकी राय उसके मेहनत करे तो रास्ता खुलते चले जाएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन गुलाम साहब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी आपने इनकी ये खूबसूरत गुफ्तगू सुनी इनकी आवाज़ को और इन्हें आप तक पहुँचाने का मकसद असल में ये था कि हमारे जो यंगस्टर हैं हमारे जो नौजवान हैं वो ये जान सके कि किस तरह हम ज़िंदगी में जो हम जिन मनाजिल का तयन करते हैं अगर उन्हें पाना है तो फिर हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। याद रखिएगा कि अंधेरे में रोशनी होती है तो सब कुछ जगमगा उठता है लेकिन जब रोशनी होती है तो कहीं ना कहीं कुछ जलता ज़रूर है बगैर जले रोशनी नहीं होती। इसी तरह अगर हमने कहीं पहुंचना है तो फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बगैर मेहनत के कोई ऐसा चमत्कार नहीं होता कि रातों रात आप कहेंगे कहीं पहुंच जाएं। और याद रखिए जो लोग क्रिमिनल माइंडेड हैं वो यही सोच के क्राइम करते हैं कि हम एक क्राइम करेंगे हमें बहुत सा पैसा मिल जाएगा फिर हम ऐसे कर देंगे और फिर ऐसा जिंदगी भर नहीं हो पाता। गुलाम हुसैन सिद्दीकी साहब की पूरी जिंदगी जो है वो स्ट्रगल पर मबनी है। जिस तरह इन्होंने बताया कि ये 1 साल की उम्र में यतीम हो गए कि वालिद साहब इस दुनिया से चले गए उसके बाद इनके बड़े भाई की स्ट्रगल थी इनकी वालिदा ने इनके लिए बहुत परेशानियाँ उठाई लेकिन फिर इन्होंने इतनी मेहनत की कि कम से कम आज इनके बच्चे जो हैं मेहनत तो वो भी कर रहे हैं लेकिन शायद उन्हें उस तरह के माली मसाइब का सामना नहीं है। खातिन हज़रात यही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे ज़ुबैर मुगल को पूरी टेक्निकल टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।